ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। प्रिय दर्शक बंधु नमस्कार। आज आशाभरा नारी कार्यक्रम को आपन को स्वागत करुअछि। आशा करू आपण एही कार्यक्रम द्वारा निश्चय उपकृत होथिबे और आत्मिक जीवन रे वृद्धि पाउथिबे। आपण को मन रे जदि किछि प्रश्न किंबा प्रार्थनार अनुरोध थाए लेखि जणैले आमे खुशी हबु। आज आमे विशेष आनंदित जे आउ एक नुआ कार्यक्रम नि आपण को निकट को आसीबार सुयोग पाइछु। आपण नियमित एही कार्यक्रम देखि आस्तुबारु आमे आनंदित। प्रभु आपण को आशीर्वाद करंतु। आमे निश्चित जे आपण आपणक परिवार सहित भलरे थिबे। आज आम मध्य रे भौणी स्नेह अछंती। भौणी स्नेह नमस्कार। नमस्कार। आशाभरा नारीर आउ एक नुआ अध्याय को आपण को स्वागत। आजिर अध्याय रे जोग देथिबार सुयोग पाइथिबारु मो मध्य आनंदित अटे। चलंतु आजिर आलोचना को आरंभ करिबा। आइसमैन नामरे परिचित विम वोफ जणे डच दुस्साहसिक एवं अभियान प्रेमी व्यक्ति जी एक आर्कटिक मैराथन -29 डिग्री सेल्सियस रे दौड़ी थिले। स्पोर्ट्स रे पिंधी 1 घंटा 44 मिनिट बरफ रे बुड़ी जिबार विश्व रेकर्ड मध्य तांको नाम रे रहिछि। 2007 रे से शॉर्ट्स व्यतीत आउ किछि न पिंधी उत्तर मेरु रे प्रबल शीत रे 72 मिनिट बाहर रहिबाकू सक्षम होइथिले। जॉन इवांस रे प्रकृत रे तांको मुंड उपरे एक कार को संतुलित करी रखि पारिथिले। 6 फुट 6 इंच उच्चता विशिष्ट 155 किलोग्राम ओजन रो एही ब्रिटिश व्यक्ति निज हाथ व्यवहार न करी 33 सेकेंड पर्यंत 169 किलोग्राम ओजन रो एक मिनी कार को निज मुंड उपरे रखी भारसाम्य रक्षा करिबारे सफल होइथिले। मानव माकड़सा भावरे जनाशुना आलन रॉबर्ट रस्सी किंबा कौनसी आरोहणर उपकार बिना विश्वर अधिकांश उच्चतम गगनचुंबी भवन गुड़ी को आरोहण करिसंती। केवल तांकर हाथ एवं आरोहण जोता व्यवहार करी रॉबर्ट आईफेल टावर, सिडनी ऑपेरा हाउस एवं सीएस टावर समेत लैंडमार्क बिल्डिंग को आरोहण करि परिसंती। भारतर स्टीलमैन भावरे जनाशुना विसी खाराडी 24 टी लुहा बार तांको मुंड द्वारा बंका करथिला बेले मनोज चोप्रा पंजाब रो जलंधर जणे वास्तव जीवन रो आयरन मैन। दांत द्वारा ट्रक टाणिबा ठारू आरंभ करी खाली हाथरे कंक्रीट स्लैब भांगिबा पर्यंत मानवीय शक्तिर असाधारण कार्य पई से अनेक रेकर्ड निज नाम रे रखिचंती। मंकी मैन होउचंती चित्रदुर्गार जनाशुना स्पाइडरमैन। ज्योतिराज को पई एक उपयुक्त डाक नाम जहांकु कोठीराज मध्य कुहा जाए। से जेते शीघ्र संभव पत्थर को कांथरे अतिक्रम करि परिबार कौशल जानती। यह आश्चर्यजनक। आमे मनुष्य माने प्रकृत रे असाधारण। आमे जे सब विषय करिबारे सक्षम ताहा आश्चर्यजनक। निश्चित आमे सक्षम थिबा समस्त शारीरिक कृतित्व देखिबा पई ओलंपिक्स 2024 मसिया एक उत्तम मंच थिला। सम्मानित जल क्रीड़ारू आरंभ करी आमर बैडमिंटन खिलाड़ी प्रतिफलन पर्यंत। हाँ, प्रकृत कथा होची कठिन परिश्रम एवं श्रृंखला द्वारा आम शरीर को प्राय सबु किछि करबा को तालीम दिया जाई परिबो।
ନିଶ୍ଚିତ। କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବି। ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାୟାମ ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ମୋ ଶରୀରରେ ଏପରି ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ଯାହା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଏପରି ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ମୋର ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୁଁ ଫିଟ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତେବେ ମୋତେ ସେହି ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଜୋର ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟାୟାମର ଲାଭ ଉପଭୋଗ କରୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଅନାବଶ୍ୟକ ଚର୍ବି ହରାଇଛି, ମୋର ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ମୋର ମାଂସପେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ମୁଁ ସାମଗ୍ରିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଭଲ ଅଛି। ହଁ, ଏହା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ଯେ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତାର ଆହୁରି ଅନେକ ଲାଭ ରହିଛି। ଏହା ହୃଦଘାତର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଉତ୍ତମ ଓଜନ ପରିଚାଳନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ହ୍ରାସ କରିଥାଏ ଏବଂ ହାଡ଼ ଏବଂ ମାଂସପେଶୀକୁ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଫିଟ୍ ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାୟାମ ନ କରିବା ପାଇଁ କି ବାହାନା କରନ୍ତି? ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ସେଇ ବାହାନା ଯାହାକୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ। ଆପଣ ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ମୂଳତଃ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ଯେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବ୍ୟସ୍ତ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ କ୍ଳାନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ଏବଂ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ନୁହେଁ କି? ତେଣୁ ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ ପରି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ପାଇଁ ସମୟ କିପରି ବାହାର କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଦିନରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ନଥିବା ପରି ମନେ ହୁଏ? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଦିନକୁ ଏକ ସୁଟକେସ୍ ଭଳି ଚିନ୍ତା କରିବା। ଏକ ସୁଟକେସ୍? ହଁ, ସେଠାରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣର ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ସୁଟକେସ୍ରେ ସୀମିତ ପରିମାଣର ଜିନିଷ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମର ସୁଟକେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ କରୁ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଭାବିଥାଉ। ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଯାଉ ଏବଂ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉ। ଏବେ କଳ୍ପନା କରନ୍ତୁ ଯେ ବ୍ୟାୟାମ ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାୟାମ କରୁ, ଆମେ କେବଳ କ୍ୟାଲୋରି ଜଳାଇ ଦେଉ ନାହୁଁ କିମ୍ବା ଆମ ଶରୀରକୁ ଟୋନ୍ ଅପ୍ କରୁନାହୁଁ। ଆମେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ, ସୁଖୀ ସାମାଜିକ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା, ଉନ୍ନତ ପସନ୍ଦ ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ନଥିବା ଦିନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ହଁ, ଏହା ବ୍ୟାୟାମକୁ ଦେଖିବାର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉପାୟ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନ, ସପ୍ତାହ ଏବଂ ମାସରେ ସମାନ ପରିମାଣରେ ସମୟ ଅଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ସପ୍ତାହରେ 7 ଦିନ ପାଇଥାଉ। ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମୟ ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ ତାହା ଉପରେ ଏହା ନିର୍ଭର କରେ। ବାସ୍ତବରେ ପାଉଲ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି। ସର୍ବୋପରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଶରୀରକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ସହକାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଥାନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଟେ। ଶରୀରକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାହା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆମକୁ ଏହି ଶରୀର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବୁ ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ହେଉ କିମ୍ବା ଛୋଟ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ
ଏବଂ ଫିଟ୍ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରୁନାହୁଁ ସେତେବେଳେ ଆମ ଶରୀର ବାସ୍ତବରେ ମନ୍ଥର ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ସହଜରେ ଆଘାତ ପାଇଥାଉ। ନିୟମିତ ଗତିବିଧି ପ୍ରକୃତରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବିଳମ୍ବ କରିପାରେ। ତେଣୁ ଏହା ଆମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ବିଷୟ। ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆମର ପିଲା ଏବଂ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥାଏ। ଆମର ଶାନ୍ତ ସମୟରେ ବ୍ୟାୟାମ ମଧ୍ୟ ଆମ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଦୌଡ଼ିବା, ସାଇକେଲ ଚାଳନା, ଚାଲିବା ଭଳି ଅନେକ ବ୍ୟାୟାମ ପାଇଁ ଆମ ଶରୀରକୁ ଚଳାଇବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ରଖୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ। ଆମ ଶରୀର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଆମେ ତାହାର ଯତ୍ନ ନେବା ଉଚିତ। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ କିପରି ବଞ୍ଚୁ, କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଏବଂ କିପରି ଗତି କରୁ ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜଗତ ଆମକୁ ଦେଖୁଛି। ଆକ୍ଷରିକ ଭାବରେ ଆମେମାନେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଶରୀର ସହିତ ଉତ୍ତମ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଅଟୁ କି? ଆମ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଦୁନିଆ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଆମ ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭଲ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଭିତରେ ଏବଂ ଆମ ମାଧ୍ୟମରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଗୌରବ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯେଉଁଥିରେ ଆମ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ନେବା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ଖାଇବା ଏବଂ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରେଖା ଅଛି ବନାମ ସୁସ୍ଥ ଖାଇବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ହେବା କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାୟାମ କରିବା। ଆଚରଣ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସମାନ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଜଣେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଉପାସନା କରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଜଗତକୁ ପୂଜା କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚା ବିଷୟରେ କହିବି, ଯାହା ମାନବ ଶରୀରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ। ତ୍ୱଚା ନରମ, ଗତି କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଭାଙ୍ଗିବା କିମ୍ବା ଚିରିବା ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଶକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଶରୀରର ଗୋଟିଏ ଅଂଶରୁ ଅନ୍ୟ ଅଂଶକୁ ଏହାର ଗଠନ ଏବଂ ଘନତ୍ୱ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆମ ଓଠ ଏବଂ ଆଖି ପତାର ଚର୍ମ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପତଳା ଏବଂ କୋମଳ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଦ ତଳର ଚର୍ମ ମୋଟା ଏବଂ କଠିନ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ତ୍ୱଚା ଆମ ସାଧାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଏକ ଭଲ ସୂଚକ। ଯଦି କେହି ଅସୁସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କ ଚର୍ମରେ ଦେଖାଯାଏ। ତ୍ୱଚା ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବହୁମୁଖୀ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ତ୍ୱଚାର କେତେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଆମ ସମଗ୍ର ଶରୀର ପାଇଁ ଏକ ଜଳରୋଧୀ ଆବରଣ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିରକ୍ଷାର ରେଖା, ଝାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଶୀତଳ ପ୍ରଣାଳୀ, ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଙ୍ଗ ଯାହା ଆମକୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଆନନ୍ଦ, ତାପମାତ୍ରା ଏବଂ ଚାପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବା ଚର୍ମକୁ ଏପିଡର୍ମିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଅଧିକ କୋମଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ତରଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ପୁରୁଣା ମୃତ ଚର୍ମ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ପୃଷ୍ଠରୁ ପତଳା ହୋଇଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ନୂତନ କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଉପରକୁ ଠେଲି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏପିଡର୍ମିସ୍ରେ ମେଲାନିନ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହା ସେହି ବର୍ଣ୍ଣଦାୟକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯାହା ଚର୍ମକୁ ଏହାର ରଙ୍ଗ ଦେଇଥାଏ। ଏପିଡର୍ମିସ୍ ତଳେ ଡର୍ମିସ୍ ଥାଏ। ଏହା ନମନୀୟତା ପାଇଁ ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକ ତନ୍ତୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ୍ ତନ୍ତୁ କୋଲାଜେନ୍ ରେ ଗଠିତ। ଚର୍ମରେ ଝାଳ ଗ୍ରନ୍ଥି, ସେବାସିୟମ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି, କେଶ କୋଶିକା, ରକ୍ତନଳୀ ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ରହିଥାଏ। ସବ୍କୁଟିସ୍ ହେଉଛି ଚର୍ବିର ଏକ ସ୍ତର ଯାହା ଚର୍ମର ଠିକ୍ ତଳେ ଥାଏ। ଏହା ତାପ ନିରୋଧକ ଏବଂ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ।
ଏହା ଆମ ଶରୀରକୁ ମସୃଣତା ଏବଂ ସମୋଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ସବୁ କଟିସ୍ରେ ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଚର୍ବି ହେଉଛି ଶକ୍ତିର ଏକ ଉତ୍ସ। ଏହା ବିଶେଷ କରି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛୁ ତାହା ସହିତ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ। ମୋ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏହି ପ୍ରେମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ତେବେ ସେ ଆମକୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଅତ୍ୟଧିକ କୃତଜ୍ଞତା ହେବା ଉଚିତ। ବରଂ ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆମର ମନୋବୃତ୍ତି ହେଉଛି ନକାରାତ୍ମକ, ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ଏବଂ ଅସନ୍ତୋଷର ଭାବ। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ନକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବାସ୍ତବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ। ଗୀତ ସଂହିତା 139:14 ସେ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭୟଙ୍କର ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ନିର୍ମିତ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ମୂଳତଃ ଏହା କହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରୁ, ତୁମର ହସ୍ତକଳା ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହେଉ, ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା କେତେ ଭଲ ହେବ। ଯଦି ଆମେ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିବା, ଆମେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖିରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେ ଦେଖୁଥିବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହେବ, ନୁହେଁ କି? ତେବେ ଆମେ ଆମର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ଆମର ଚକ୍ଷୁ ଏବଂ ସମାଜର ଚକ୍ଷୁ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ। ପତଳା, ଗୋରା, ସୁନ୍ଦର, ଲମ୍ବା ଏସବୁ କେବଳ ବିଶେଷଣ, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ପାଲଟି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ, ଯାହା ଆମକୁ ନିରନ୍ତର କୁହାଯାଉଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅର୍ଥ ଅନେକ ସମୟରେ ଏପରି ଏକ ଦୁନିଆରେ ବଞ୍ଚିବା ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛୁ। ସେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଲିବ୍ରିଟି ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା କୌଣସି ଅପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିବାକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହଉ, ମୁଁ ଚାହିଁବି ମୋ ପାଖରେ ଏହା ଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ପରି ମୋର ଗୋଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତା କି, ତାଙ୍କର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ମୋ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଥାନ୍ତା କି, ମୋ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଶରୀରର ଆକୃତି ତାଙ୍କ ଭଳି ମାଂସପେଶୀ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତା କି। ଏଇ ତାଲିକା ଏଇପରି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ବୋଧହୁଏ କଦାପି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯିବୁ ନାହିଁ। ତାହା ଠିକ୍ ମଧ୍ୟ, ଆମେ ଅନନ୍ୟ ଭାବେ ଗଢ଼ା। ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏକ କାରଣ ପାଇଁ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆମ ମାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଆମକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ଆମକୁ ଏହି ସତ୍ୟ ସହିତ ଧରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେମାନେ କ'ଣ ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କିମ୍ବା ପ୍ରଶଂସିତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏ ଦୁଇଟି ବିଷୟ ଭିନ୍ନ। ଆମେ କେବଳ ଦୈନିକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟତର ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଜାଣିପାରିବା। ଅନ୍ୟ ଏକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ହେଉଛି ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲାଭ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାରଣରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ସମ୍ଭାବନା 24% କମ୍ ଥିଲା ଏବଂ ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ କରୁନଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ମାରାତ୍ମକ ହୃଦଘାତ, ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଡ଼ିଓଭାସ୍କୁଲାର ଘଟଣା ଘଟିବାର 36% କମ୍ ବିପଦ ଥିଲା। ତେବେ କେତେ ବ୍ୟାୟାମ ଯଥେଷ୍ଟ? ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଇଁ ଗବେଷକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ପ୍ରାୟ 300 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଶାରୀରିକ
କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ 110 ମିନିଟ୍ର ଜୋରଦାର ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିବା ଉଚିତ। ସପ୍ତାହକୁ 140 ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଏରୋବିକ୍ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବା ମହିଳାମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା 18% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା ବେଳେ ସପ୍ତାହରେ ମାତ୍ର 57 ମିନିଟ୍ ଜୋରଦାର ଏରୋବିକ୍ ବ୍ୟାୟାମ 19% ମୃତ୍ୟୁ ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ, ଘର କାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହିତ ନିରନ୍ତର ତାଳମେଳ ରଖୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଠାରେ କିଛି ଉପାୟ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜଣେ ମହିଳା ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନରେ ଫିଟ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଆମକୁ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ୟାୟାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 15 ମିନିଟ୍ ହେଉ, ତାହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବା ଯେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପାଇଁ କ'ଣ କାମ କରେ। ଲିଫ୍ଟ ବଦଳରେ ସିଡ଼ି ନିଅନ୍ତୁ। ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ କାର୍ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ପାର୍କିଂ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଧିକ ଚାଲିବାକୁ ପାଇବୁ। ଟିଭି ଦେଖିବା ସମୟରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ଶରୀରକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଜମ୍ପିଂ ଜ୍ୟାକ୍, ପୁஷ்ଅପ୍, ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଇତ୍ୟାଦି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଏକ ପୋଷା କୁକୁର ଅଛି ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବାଟ ପାଦ ଗତିରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଚାଲିଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ବ୍ୟାୟାମକୁ ଏକ ନିଯୁକ୍ତି ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଫୋନରେ ଏକ ରିମାଇଣ୍ଡର ସେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟାୟାମ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସହନଶୀଳତା ନିର୍ମାଣ ହେବା ସହିତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାୟାମ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନାକାରୀ କରି ଏକାଠି ଚାଲନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ପଦଯାତ୍ରା ବା ପ୍ରେୟାର ବ୍ଲକ୍ ହେଉଛି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଭ୍ୟାସ ଯେଉଁଥିରେ ଚାଲିବା ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ସାହିତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଚାଲିବାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବି। ସ୍ନେହ ଭଉଣୀ, ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୋଜନା। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଯାହା କିଛି କରୁ ତାହା ଏକ ମୂଳଦୁଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ମୂଳଦୁଆ ବିନା ଆମେ ଯାହା ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ତାହା ନିର୍ମାଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଅତି କମରେ 2 ଲିଟର ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଘରେ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଖାଆନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 5ଟି ପୁଷଅପ୍ ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଘର ତିଆରି କରିବା ଭଳି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେପରିକି ଓଜନ କମାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ିବା ନା ଚାଲିବା? କମ୍ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ଖାଇବା? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁ ସେତେବେଳେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅବଶ୍ୟ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ଯଦି ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଆମେ ଆମର ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ କିଛି ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ଭଲ ଅନୁଭବ କରିବା ଆମର ଅଧିକାର। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ଏବଂ ଆମର ସବୁକିଛି ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଶାଭରା ନାରୀରେ ଆଜି ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସ୍ନେହ ଭଉଣୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିଥିବ।
ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ସେ ନାମେ ଅନ୍ଧର ଫିଟଇ ନୟନ, ସେ ନାମେ ବଧିର କରଇ ଶ୍ରବଣ, ସେହି ନାମ ମୋ ଯୀଶୁ ନାମ, ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ହୋ ସେ ନାମ ହେଉ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ। ମହାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସବୁ ସାଧ୍ୟ ହୁଏ ସେହି ନାମେ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ସ୍ଥିର ହୁଏ ସେହି ନାମେ। ହୋ ମୃତକର ପ୍ରାଣବାୟୁ ଫେରି ଆସେ ସେହି ନାମେ, ଚିରସ୍ଥାୟୀ ରୋଗ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ହୁଏ ସେହି ନାମେ, ସେ ନାମେ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପବିତ୍ର ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମର ଗୌରବ ମହିମା ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ, କାରଣ ତୁମେ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବାର ଏକମାତ୍ର ଯୋଗ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ ପିତା, ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହୁଛ ପ୍ରଭୁ। ଶରୀରରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତୁମର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦାନ ପ୍ରଭୁ। ଏ ଶରୀର ହେଉଛି ତୁମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ, ସେ ହୃଦୟରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ତୁମେ ବାସ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଅ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଚାହଁ ଆମ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହୁ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଇ କଥା କହିଲ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ପିତା। ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଯେପରି ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଯେପରି ସୁସ୍ଥ ରଖିପାରିବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଇ ଯେଉଁ କଥା କହିଛ ପ୍ରଭୁ, ସେ ବାକ୍ୟର ଆଜ୍ଞାକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, କାରଣ ଶରୀର ହେଉଛି ତୁମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଭୁ। এই ମନ୍ଦିରରେ ତୁମେ ବାସ କର, ତେଣୁ ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯତ୍ନ ନେବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦେବା ପାଇଁ ମୋତେ ପୁଣି ଏ ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ରାଜା ତୁମ ପବିତ୍ର ନାମରେ ମାଗିଲୁ, ଆମେନ୍। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମକୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଠିକଣା ଓ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ପୁଣି ଆମକୁ 0444908127ରେ ମିସ୍ଡ କଲ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତାହ ଶେଷରେ ଅଧିକ ମିସ୍ଡ କଲ୍ ଦେଇଥିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯିବ। ଆଉ ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବୁ। ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ରହିଲୁ, ନମସ୍କାର। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ଗୀତ ସଂହିତା 139:14 ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବୁଝାଇଛି? ଏ, ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ପାପୀ। ବି, ଆମେ ଭୟଙ୍କର ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ମିତ। ସି, ଆମେ ପ୍ରେମ ନିମନ୍ତେ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଡି, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ। ଗତ ସପ୍ତାହର ବିଜୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହେଲେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଶ୍ରୀରିକ୍ଥି ସୁରେଶ ଓ ପରିବାର।